Good afternoon, students. Am I audible? Good afternoon, sir. Okay, fine. So, just take a quick review. In last session, what we have seen and what we understand. We have started the unit number 4, in which all types of the interface are there. So, it may be with 7 segment or it may be with LCD. It may be with this, the last session, what we have seen, that is the keypad, matrix keypad. So this is the what you are just looking at your screen. So that interface of matrix keypad we have seen in last session. The program also we have gone through, but it is needed a little concentration and read once, twice, thrice the code, then only we will get clear the logic behind that, what is the logic used for the interfacing, because the code is going to be changed if the input or output you are going to change. Like this is the what keypad, it is a switch type, only switches we have taken and we have interfaced. So this is the input, and at output it is the LCD we have taken. So how to interface with LCD, so that also we have seen. So if you are changing the way of showing the output, because what is this actually in turn is की कीपॅड जे आहे त्यातली कुठली की दाबली की त्याचं रिस्पेक्टिव्ह आउटपुटला आपल्याला इथं दिसायला पाहिजे. सो फॉर दॅट की हे 1 आहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ह्या मॅनर मध्ये आहे आणि आपण ती की पर्टिक्युलरली प्रेस केली की तुम्हाला ह्या LCD वर दिसायला पाहिजे. This is the logic, that is the interfacing by using the 8051. You may change the way of input. ह्या स्विचच्या ऐवजी तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कीपॅड अवेलेबल आहेत ह्या प्रोट्यूस मध्ये. So that also you can used. So that we have discussed. So it may be the calculator keypad. म्हणजे कॅल्क्युलेटर म्हणून सुद्धा तुम्हाला प्रोग्राम लिहिता येतो. तर इथं कॅल्क्युलेटरचं कीपॅड लावायचं, त्या पद्धतीनं कोड लिहायचा and you will get the output over here in this way also. त्याच्यानुसार instead of that, the as we discussed, the old traditional landline telephone keypad, so that is also available. So that also you can put here instead of the switches and you can interface here. Instead of LCD you can use the 7 segment display. So that also today we are going to learn. That is the another way of interfacing, because if you have looked for the code which we have seen in last session for this particular interfacing, so it goes a little lengthy. But how to identify the which key is pressed, that logic is not going to be changed. So are you remembering the logic, how the switch is been identified? So think yourself just for 1 minute, and then I will repeat the same thing today. That is how it is going to be done, and output we are going to replace it by the 7 segment, and code is also we are going to learn in today's session. So that is the part of today's session. So just try to recall the concept of how it is going to identify which key is pressed. So definitely it is a matrix keypad, so it is a combination of rows and columns. So in that way only we have discussed, and
we have identified key which key is going to be pressed. So are you remember? So here also, once again, we will just, I will made the simplified way of just explanation, the graphical explanation, so that you will get easily how that particular key it is been identified. So if you are remembering that, suppose this is the keypad, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D, and this one in this way, that is 4 rows and 4 columns are there in the keypad. So what I told that, from the same port, if you are looking for the this particular diagram, so here P3, this port is been used for interfacing the keypad. In the same way here, the same port, from that 4 pins are interfaced with rows, that is R1, R2, R3, R4, and the next 4 pins 4 5 6 7 are connected to the columns of this keypad, that is C1, C2, C3, C4. So that is the first step which we have did over here. The next thing, how it is going to be identified. So for that, I will just open the actually the another one diagram. Is it having P1 also here? No issue. So this is what today we are going to study. But for that, it's gone. So as I told, if you are remembering, this is the 6. Okay. The rows are working as an output and the columns are working as an input. And at the start, if you are remembering, if any port you want to configure as input, you have to give the 1 or you have to connect to the 1. And if any port you want to configure as output, you're supposed to connect that particular pin as a to logic 0. So accordingly, all rows are connected to 0 and all columns are connected to logic 1. This is the start. Then if key C is pressed, means this one key. If you are pressing this C key, means third row and fourth column, that we can see here, and logically our brain is just telling that key, this is the third row and the fourth column, it is the C key is pressed. But how that 8051 is identifying? So for that, if you are looking in this XLS, step 1, step 2, step 3, step 4, like that I have modified the diagram. So you just concentrate there. So initially प्रत्येक रो आपण 0 ला कनेक्ट केली होती आणि कॉलम 1 ला. पण ज्यावेळेस एखादी की दाबली जाते त्यावेळेस the rows are also connected to logic 1. तुम्ही म्हणताल की का? So this is the what way of identifying the which key is pressed. So this is the step first.
की रो ऑल्सो कनेक्टेड टू लॉजिक 1. ठीक आहे. मग पुढं नेक्स्ट व्हॉट इज गोइंग टू बी हॅपन की 1 by 1 म्हणजे एकदा R1, त्यानंतर R2, त्यानंतर R3 आणि त्यानंतर R4 एक एक करत प्रत्येक रो ही 0 करायची जोपर्यंत तुम्हाला की प्रेस झालेली सापडत नाही तोपर्यंत. सो स्टेप 2 इथं काय केलेलं आहे तर पहिल्यांदा R1 0 केलेलं आहे. R1 0 म्हणजे ही पूर्ण रो 0 होणार आहे. गेट इट. तर 1 2 3 A ही त्या पर्टिक्युलर लाईन मधली बटन्स आहेत की जी की प्रेस झालेली आहेत का. पण ह्याच्यातलं कुठलं बटन प्रेस केलंय का नाही. त्यामुळं all the columns will be remain in 1. They will not get the respective 0. कारण ॲज वी नो दॅट की जर एखादी 1 जर की इथं प्रेस झाली असती तर हे 0 इथून ह्या कॉलमला गेलं असतं आणि C1 ऑल्सो बिकम्स द 0 कारण शॉर्ट होणार आहे ह्या कीमुळं. तर हे 0 झालं असतं त्या केसमध्ये. परंतु इथं 1 2 3 A कुठलंच प्रेस झालेलं नाहीये त्यामुळं हे आउटपुट चेंज होणार नाहीये. म्हणजे जोपर्यंत कॉलम चं आउटपुट 0 होत नाही तोपर्यंत हे स्कॅनिंग करत जातं. पहिल्यांदा C1 बघतो कॉलम कुठे 0 झालंय का नाही, नंतर C2 नाही, C3 नाही, C4 नाही, नाही सापडली त्याला की प्रेस झालेली. मग तो काय करतो की R1 1 करतो आणि R2 0 करतो. आता दॅट इज स्टेप नंबर 3. R1 पुन्हा 1 इनिशियली करणार, R2 0 करतो, परत स्कॅनिंग चालू करतो की C1 0 झालंय का, C2 0 झालंय का, C3 0 झालंय का, C4 0 झालंय का. म्हणजेच 4 पण नाही दाबली गेलेली, 5 पण नाही, 6 पण नाही आणि B इज ऑल्सो नॉट गेटिंग प्रेस्ड. इथं पण त्याला की सापडत नाही. सो इट विल गोज टू द नेक्स्ट दॅट इज R3. इट विल गोज टू द R3. R3 0 केल्यामुळं हा रो कंप्लीट 0 होतोय. मग त्यावेळेस पुन्हा तो चेक करत जातो की C1 0 झालंय का, C2 0 झालंय का, C3 0 झालंय का, C4 इथं 0 झालं का. कारण C ही की प्रेस झालेली आहे, इथं शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे, त्यामुळं हा 0 सिग्नल ह्या C4 ला कनेक्ट झालेला आहे. म्हणजे C4 हे फक्त 0 झालेलं आहे. Like what it is going to identify की this is the key which is getting pressed. आता आपण त्या कीला नाव दिलेलं आहे की C. म्हणजे आउटपुटला आपल्याला ते C असलेलं दिसलं पाहिजे. तर त्यासाठी एक डेटाबेस तयार करावा लागतो की जर थर्ड रो आणि फोर्थ कॉलम असेल तर C चा हेक्स कोड किंवा बायनरी आपल्याला तिथं त्या डेटाबेसमध्ये द्यावं लागतं. जर तुम्ही 7 सेगमेंट डिस्प्ले वापरला, 7 सेगमेंट डिस्प्ले मीन्स द 7 सेगमेंट A B C D E F. सो अकॉर्डिंगली यू सपोज टू गिव्ह 1010 त्या डेटाबेसमध्ये ते फीड करून ठेवावं लागतं. नाहीतर त्या 8051 ला कळत नाही की बाबा की प्रेस झाल्यावर डिस्प्ले काय करायचंय आउटपुटला. तर त्या डेटाबेसमधून तो रिस्पेक्टिव्ह कोड घेतो आणि C तिथं डिस्प्ले करतो. सो दिस इज हाऊ द की इज गोइंग टू बी आयडेंटिफाईड. So I hope this Excel is also I will just put on the your study material. तसंच इथं फॉर एक्झाम्पल इथं घेतलेलं आहे की 7 सेगमेंट A B C D E F G. तर C जर प्रेस झालं तर त्या डेटाबेसमध्ये 10011100 असा हा डेटा डेटाबेसमध्ये फीड केलेला आहे की रो 3 कॉलम 4 जर प्रेस झाला तर डेटाबेसमध्ये ही व्हॅल्यू घे आणि आउटपुटला पाठव. आता ही व्हॅल्यू रीड कशी करायची. सो दिस इज द A B C D लेफ्ट टू राईट. मग फर्स्ट डिजिट इज 1 दॅट मीन्स A.
it is going to glow. B0, C0, D1, E1, F1, G0 आणि लास्टचा जो 0 आहे 8वा, कारण 7च आहे ते सेगमेंट, परंतु तुम्ही जर इथे डिजिट बघितले तर 8 आहेत. सो दॅट 8th digit इट इज फॉर दॅट डॉट. आपण बघितलं असेल की many times की the 7 segment after that one dot is decimal point is also available there. So for that is there, but in this interfacing we are not going to use. त्यामुळं हा C असा तुम्हाला 7 segment डिस्प्लेवर दिसेल. Same for the other letters also. That is the one दाबल्यावर if you press the 1 key, so only B and C segments are going to be glow. म्हणजेच हा कोड काय असणार आहे त्यावेळेस 0 1 1 and all others 0 म्हणजे 1. Like this it is going to be work. That is how the key it is going to be identified, key which key is pressed. So this is for your sake I have prepared, so I will share this one also. Now as far as this the part of this keypad, so last time we have seen the demo, but that time this key was not getting pressed, if you are remembering, because still the connections, whatever these connections are there, so carefully we supposed to just check out these connections. So here if you are looking for that, so for that once again we have to run the kill. For this we require the hex file. So for hex file we supposed to run the program, that is 6.asm. so this was the code. Yes, this is the code. I will save. I will add here the file. I will check for the error, and this is the third icon by which the hex file, creating hex file. Hex file it is going to be created by the name of it. So now that hex file we have to add over here. That is called the linking of Proteus with kill. Otherwise how this Proteus will come to know that ki code काय लिहिलेला आहे काय नाही. So that hex file we supposed to take out. पाथ द्यायचा आपल्याला त्या हेक्स फाईलचा आणि डिबग स्टार्ट रन करायचा. रन केल्यानंतर सो इट इज जस्ट यू कॅन ऑब्झर्व द फ्यू लाईट्स आर ब्ल्यू अँड फ्यू आर रेड. सो रेड indicates the 1 and blue indicates the 0. So let us just press the this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and after that it will not show the 10 because it is the hex, so it is going to be A, B. What happens to that? It gets struck here. Nine A. Here again some problem is there. B, C, D, E, F and G.
So in this way, this is the what code we have already gone through it. So it is a how many lines code is there? This is the 220 lines code is there to just show or to make it this interfacing possible by using the LCD and this keys. So instead of that, one more method is there. That is, today we are going to see, this is the what? The same thing, that is the keypad interfacing. But here we have taken the 4x3 keypad 8051 and 7 segment display instead of LCD 7 segment display, because LCD interfacing is having a long code lines, but for 7 segment it is not that much lengthy, so we can prefer this type of the output. So for that the code is there, so I will first erase this one. So this is the what code is there. So first we will go with the code. First see the diagram so that we will come to know that. So I will close this and I will reopen the Proteus. In that, this is the what? Already the diagram I have made the connections, because that requires the near about 1 hour I spent it for the small disk diagram to identify the component, की कुठल्या componentला काय म्हणतात आणि कसा सर्च करायचा Proteus मध्ये. So that is the part of study, and if you are having the practice of using that, so you will formulate the same diagram within 10-15 minutes. So which components we have used? So this is what the change we have did here. So this is the key E and F, because in Proteus whatever the key is keypad is available, so that they are having this landline type of the keypad. So star आणि hash असतं बघा. But here we have replaced की इथे जर आपण क्लिक केलं ह्या स्टार वर तर ई इथे दिसेल तुम्हाला, आणि हॅश वर जर क्लिक केलं तर इथे तुम्हाला एफ दिसेल. कोड मध्ये तसं लिहिलेलं आहे. कुठल्या कोड मध्ये दिलेलं आहे लेटेस्ट सी इन द डेटाबेस. डेटाबेस मध्ये हे येणार आहे की चौथा रो आणि पहिला कॉलम दाबला गेला म्हणजे ती जर की प्रेस झाली तर काय दिसायला पाहिजे, तिथं तुम्ही जे लिहिताल ते तिथं दिसणार आहे तुम्हाला आउटपुटला. तर मी ई साठी लिहिलेलं आहे तर ई दिसेल. तुम्ही चेंज करू शकता, तिथं ए लिहायचं असेल ए चा कोड तिथे टाका, तुम्हाला ए दिसेल तिथं. सो दॅट ऑल्सो वी विल चेक हिअर. So first we will go with the code. So this is the exactly more specified connections. कारण तिथं ABCD हे जो LCD डिस्प्ले आहे, सॉरी 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो आहे तो घेतल्यानंतर Proteus मध्ये इथे ABCD कुठली टर्मिनल आहे ते त्यांनी दिलेलीच नाहीये. So for that I have specifically made the separate diagram which is showing that की ही जी सगळ्यात वरची पिन असते ती ए असते. कारण तीच जर मी खालून घेतलं ABCDEFG, सो दॅट विल नॉट गेट डिस्प्ले, आणि मी त्याच्यातच माझा खूप वेळ गेला होता. सो दॅट्स वाय दिस स्मॉल थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू गेट इट नो. ही सगळ्यात वरची जी पिन आहे ती ए आहे, हे सेगमेंटची ABCDEFG. So this is the what in Proteus the diagram is. So we will go through the code. Code च्या आधी just look at P0. You also note it down. P0 port हा आउटपुट पोर्ट म्हणून कॉन्फिगर केलेला आहे, म्हणजे 7 सेगमेंटला कनेक्ट केलेला आहे. लिहून घ्या.
आणि P1 पोर्ट हा इनपुट म्हणून घेतलेला आहे. 4 रोज आणि 3 कॉलम्स. 4 रोज आणि 3 कॉलम्स. एवढंच फक्त कनेक्शन आहे. आणि दिस इज द रेजिस्टर बँक, की जास्त करंट पास होऊ नये म्हणून पुलअप रेजिस्टर इथं हे लावलेले, ते प्रत्येक ह्याला एक एक लावलेला आहे. सो दॅट इज नॉट अ बिग टास्क. So this is how the connections are also we have to do. This is the common one. Port 0 आणि port 1 लक्षात ठेवा. Now we will see the code. So as usual it starts with the 00. Second line, move dptr comma #lut, that is lookup table. मी जे डेटाबेस बद्दल बोलत होतो, तर त्या डेटाबेसचा पहिला लाईनचा ऍड्रेस हा डीपीटीआर मध्ये सेव्ह कर. So that is what the starting address of LUT is stored in the DPTR. So DPTR means data pointer. तो एक रेजिस्टर आहे, 16 बिटचा तो रेजिस्टर आहे आणि डेटाबेसचा पहिला ऍड्रेस त्यामध्ये स्टोअर केलेला आहे. डेटाबेस पहिल्यांदा बघून घेऊ आपण कसा लिहिलेला आहे. सो दिस इज द LUT. DB 011110000B. B stands for binary. हे 0D, 1D, 2D. 0D जर आलं तर एक दाखवेल, तो एकचा कोड आहे हा. 7 सेगमेंट वर एक दिसायसाठी कुठले कुठले सेगमेंट ऑन झाले पाहिजेत? B आणि C. सो C फर्स्ट लाईन. फक्त B आणि C 1 आहेत, बाकी सगळे 0 आहेत. तर मग 2 दिसायसाठी काय करावं लागेल? A, B, D, E आणि G. तर ह्या प्रकारे हे डेटाबेस मध्ये लिहिलेलं आहे. आणि हा डेटाबेस कसा ऍक्सेस केला जातो ते वर बघत. डेटाबेस तर असा लिहायचा, हे रिस्पेक्टिव्ह कोड तिथं आला पाहिजे. त्यानंतर मूव A 111111 म्हणजे अक्युमुलेटर मध्ये FF पास केलेलं आहे. कशासाठी केलंय ते पुढे गेल्यावर कळेल. आता तर सुरुवातीला इनिशियलायझेशन अक्युमुलेटर मध्ये FF पास केलेलं आहे. त्यानंतर पोर्ट 0 आउटपुट पोर्ट म्हणून केलेला आहे. पोर्ट 0 म्हणजे कुठला? हा. याला आपण 7 सेगमेंट लावलेलं म्हणजे आउटपुट पोर्टच आहे हा. सो दॅट्स वाय 00000 आटी पिनला अप्लाय केलेलं आहे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. त्यानंतर मेन प्रोग्राम चालू होतो. P1 ला म्हणजे पोर्ट P1 ऑल वन्स. का बरं? पोर्ट 1 ला ऑल वन्स म्हणजे हा इनपुट पोर्ट म्हणून घोषित केलेला आहे. इट इज टेकन ॲज अ इनपुट पोर्ट. So that's why it is configured as a all ones. त्यानंतर जो आपण मी लॉजिक सांगितले की रो बाय रो, एक रो 0 करायची, प्रत्येक कॉलम बघत जायचं. त्यानंतर दुसरी रो 0 करायची, प्रत्येक कॉलम चेक करत जायचं. तर तसं क्लिअर P1.0, क्लिअर P1.0 ही कुठे गेलेली लाईन बघा, तर पहिल्या रो ला गेलेली आहे. म्हणजे पहिला रो क्लिअर केलेला आहे. क्लिअर म्हणजे 0. पहिला रो 0 केलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला कॉलम चेक करायचे 1 बाय 1. तर पहिला कॉलम कुठला आहे? हा कशाला कनेक्ट केलेला आहे बघा, रेड लाईन P1.4. P1.4. तर पुढची कमांड बघा इथं काय लिहिलेली, JB P1.4 नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन म्हणजे इथं आहे नेक्स्ट वन. मग आता ह्या JBचा अर्थ काय? तर चेक्स वेदर द कॉलम 1 इज लो. म्हणजे हे P1.4 ला ची व्हॅल्यू 0 झाली आहे का? जर झाली असेल तर खाली इथं जा.
कारण तेच आपल्याला बघायचंय ना की कॉलम 0 झाला की की सापडली, पण कॉलम 1 असेल तर नेक्स्ट वन म्हणजे पुढे जा इथं. त्यानंतर JB P1.5, P1.5 कुठला आहे हो? दुसरा कॉलम आहे. तो 0 झालोय का बघा कुठं. जर झाला असेल तर इथं जा, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू कुठे? थर्ड कॉलम चेक करायचा आता. P1.6, P1.6 म्हणजे थर्ड कॉलम. हा 0 झालाय का? झाला असेल तर इथं, नसल तर नेक्स्ट 4 म्हणजे पुढच्या काउंटला जाणार, पुढच्या रोला जाणार, कारण 3च कॉलम आहे तिथं. म्हणून हे इज हिरवा, द ग्रीन शेडेड पार्ट वॉट एव्हर इट इज शोन हिअर, सो दॅट इज फॉर द फर्स्ट रो. इथं जर कुठली की नाही सापडली तर तो खाली जाणार, जर इथंच कुठं की सापडली तर त्याचा काय विषयच नाही, पुढं इथूनच तो डिस्प्ले होणार आणि एक्झिट होणार किंवा नेक्स्ट कीची वाट बघणार. गॉट इट? नाव लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट. मग मी काय सांगितले की पहिला रो 0 केलाय, तिन्ही कॉलम चेक केले, काही सापडलं नाही तुम्हाला. मग पहिला रो 1 करायचा परत, म्हणजेच सेट बी P1.0, P1.0 म्हणजे पहिला रो आता 1 केलेला आहे, कारण आणि त्याच्याच पुढं दुसरा रो 0 केलाय, क्लिअर R2. XLS जी मी तुम्हाला दाखवली तर त्याप्रमाणे हे स्कॅनिंग चालू आहे. दुसरा रो 0 केलाय आणि पुन्हा मग पहिला कॉलम चेक केला, सापडलं का 0? जर 0 सापडलं तर 4D ला जाणार. 4D म्हणजे डेटाबेस मध्ये बघायचं, मग हे 4D 4 डिस्प्ले होणार असं 4D. जर नाही सापडलं त्याला तर तो सेकंड कॉलम चेक करणार, नाही सापडलं तर थर्ड कॉलम चेक करणार, इथं नाही सापडलं तर परत तिसऱ्या रोला येणार. हे जे ब्राऊन कलर दाखवलेला आहे, सो दिस इज फॉर सेकंड रो 0 करताना. ते झाल्यानंतर सेट P1.1 म्हणजे दुसरा रो पण आता 1 करून घ्यायचा आणि तिसरा रो 0 करायचा, तिसरा रो 0 करायचा. दॅट इज क्लिअर P1.2. कुठे आहे P1.2? सो दिस इज द थर्ड रो, रेड कलरचं तुम्हाला दिसत असेल, सो दिस इज थर्ड रो. द सेम थिंग की परत पहिला कॉलम चेक करायचा, नसेल तर दुसरा कॉलम चेक करायचा, नसेल तर तिसरा कॉलम चेक करायचा. इथं पण तुम्हाला 0 सापडलं नाही, ठीक आहे, पुन्हा इकडे यायचं, नेक्स्ट 12 ला जायचं ना, मग हे नेक्स्ट 12 आहे. मग पहिला जो थर्ड रो आहे तो सेट केलेला आहे, चौथा रो 0 करायचा, परत C1 चेक करायचं, परत C2 चेक करायचं आणि परत C3 चेक करायचं. ह्याच्यापैकी कुठली तरी की सापडणारच. अँड ऍट द लास्ट LJMP बॅक, म्हणजे हे सगळं झाल्यानंतर पुन्हा ते स्कॅनिंग करू आणि इथं बॅकला ये. सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ कोड हाऊ द स्कॅनिंग इज गोइंग टू बी हॅपन. आणि आता ह्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल की आपण C प्रेस केलं होतं, C तर इथं नाहीये, पण ह्याच्यात फॉर एक्झाम्पल 9 प्रेस केले आपण, म्हणजे थर्ड रो आणि थर्ड कॉलम. गॉट इट? थर्ड रो आणि थर्ड कॉलम C3. मग इथं जर त्याला 0 सापडलं तर तो काय करणार, मूव A, #10D म्हणजे 10D चा डेटा A मध्ये ट्रान्सफर करणार. 10D कुठे आहे तर डेटाबेस मध्ये बघणार तो, तर हा डेटा तो A मध्ये ट्रान्सफर करणार. तर हा डेटा जो आहे तो रिस्पेक्टिव्ह 9चा आहे, म्हणजे 9 हे तुम्हाला डिस्प्ले होणार. गॉट इट? So here this is the what, 10D is na, 10D, it is going to be transferred to the A.
मग नुसतं अक्युमुलेटर मध्ये पाठवून चालेल का? ते डिस्प्ले व्हायसाठी पाठवावं लागेल ना. तर ही पुढची कमांड आहे, प्रत्येक ह्याच्यात आहे ती. ए कॉल डिस्प्ले, ए कॉल डिस्प्ले, ए कॉल डिस्प्ले. तर ए कॉल कॉल करत आहे, काय करत आहे? सबरुटीन डिस्प्ले. कुठे लिहिलेलं आहे त्याचा कोड? तर इथं डिस्प्ले म्हणजे मूव सी ए कॉमा @ a प्लस DPTR. आता हे DPTR कुठे आहे? तर फर्स्ट स्टेटमेंट बघा की LUTचा पहिला ऍड्रेस DPTR मध्ये टाकलेला आहे. LUTचा पहिला ऍड्रेस DPTR मध्ये टाकलेला, म्हणजे हा पहिला रो, दुसरा रो, तिसरा रो, चौथा रो असं असतं ते. सो दिस इज व्हॉट इट इज. ऑलवेज इट इज द 1 प्लस ए मध्ये काय आहे तर 10D. इथलं 10D ए मध्ये गेलेलं आहे. मग 10D ला काय होतं? हे 11110 हा डेटा गेलेला आहे, म्हणजे ए प्लस रो नंबर इथे जात आहे. मग 10 प्लस दिस रो नंबर हे अक्युमुलेटर मध्ये ट्रान्सफर होत आहे टोटल. आणि हे ए आउटपुट पोर्टला पाठवलेलं आहे, मूव P0, A. जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर इथं आउटपुट पोर्ट आहे हा. P0 ला हा डेटा पाठवलाय आणि तो डेटा मग 7 सेगमेंटला गेला की त्या पद्धतीनं इथं तुम्हाला डिस्प्ले दिसणार. And return back to the disk. So this is what the program for interfacing of 4x3 keypad and 7 segment display with 8051. So instead of that LCD display, simply we have taken this particular 7 segment display, so which reduces the number of lines. The logic is the same one, and this is what the diagram which we have to make a connections. So those who are having the laptops, desktops with you, you can try this in Proteus. So this document after the lecture I will share with you. Now let us see the simulation for this. So for that we supposed to run this program. Save. Just check for the error. It got hang. Just give a second. It's not going to. Results. I have to reopen it now. Zero error, and it is creating the text file over here. This part is over. Killचा text file तयार झाली. आता Proteus you have to open, आणि त्यामध्ये एक नवीन प्रोजेक्ट घेऊन त्याच्यामध्ये ती सगळी सर्किट डायग्राम we have to make it build. So under this new project dot I have did that.
तर अशा पद्धतीने सगळे कनेक्शन्स करायचे आहेत. ऑल द कंपोनंट्स वे टू. त्या पुढची स्टेप हेक्स फाईल ह्याला अटॅच करायची. पाथ तोच आहे का बघायचा, ओके करायचा. आणि लास्ट स्टेप डिबग स्टार्ट. आणि डिबग परत स्कीमॅटिक वर जायचं, डिबग रन सिम्युलेशन. So now I will just check it out. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. And here as I told, स्टार दाबलं की ई दाखवत आहे आणि हॅश दाबलं की एफ दाखवत आहे. तर वी विल जस्ट चेंज एफच्या ऐवजी इथं आपल्याला ए दिसायला पाहिजे, म्हणजेच बी आणि सी सेगमेंट सुद्धा डिस्प्ले झाले पाहिजेत. बरोबर. मग डेटाबेस मध्ये जाऊन फक्त आपल्याला चेंज करायचं आहे की जिथं एफ आहे तिथं हे बी आणि सी सेगमेंट सुद्धा ऑन झाले पाहिजेत. सो सी केअरफुली व्हॉट आय एम डुईंग. सो वी हॅव टू स्टॉप दिस. किल मध्ये जावं लागणार पण, कारण हेक्स फाईल मध्ये ते आलं पाहिजे. तर डेटाबेस जो आहे, तर इफ यू आर लुकिंग, एफ चा कोड इथं आहे. ए साठी कुठले कुठले सेगमेंट पाहिजेलेत इथे आहे बघा, तर दिस वन. सो आय विल कॉपी दिस पर्टिक्युलर. ए साठी हा कोड पाहिजे, तर तोच मी इथं पेस्ट करतोय. सी केअरफुली. ए साठी काय काय लागणार आहे, तर ए बी सी डी नाही लागणार आहे, ई एफ आणि जी हे लागणार आहे. त्यानुसार हा कोड आहे. तुम्ही जर वही पेन तुमच्या समोर असेल तर यू कॅन जस्ट चेक की कुठले सेगमेंट डिस्प्ले झाले पाहिजेत ए दाखवण्यासाठी, कॅपिटल ए. सो अकॉर्डिंगली आय हॅव चेंज दिस. परत एकदा सेव्ह करतो, पुन्हा एकदा डिबग करून पुन्हा एकदा हेक्स फाईल आपल्याला तयार करावी लागेल. झालेली. आता ही हेक्स फाईल पुन्हा एकदा ह्याला ऑटोमॅटिक तो घेतोच, परंतु जस्ट वी विल चेकआउट. आणि पुन्हा एकदा डिबग स्टार्ट. स्कीमॅटिक वर पुन्हा क्लिक करायचं आणि रन. So now if you are clicking on hash, so it is expected that it will show A. Instead of F, it is showing A. And this is how we can make a change in the code, and respective output you will get. कारण एक जनरल टेंडन्सी असते की 1 प्रेस केले की 1 दिसतं. डेफिनेटली ओके फाईन, बट वी कॅन राईट द कोड इन सच अ वे दॅट की एक प्रेस केल्यावर इथं ए दिसायला पाहिजे किंवा बी दिसायला पाहिजे, सी दिसायला पाहिजे. सो हाऊ वी कॅन डू दॅट इज वी कॅन चेंज इन द डेटाबेस. तो कोड फक्त चेंज केला की त्यानुसार ते होणार. कारण त्या मशीन, इट इज अ सॉफ्टवेअर और इट इज अ हार्डवेअर. It is not having the brain with it. So accordingly, it is just working as the user is going to be write the code. Got it? So this is how the final keypad interfacing with the 8051. So this code I will just share today. So always if any keypad interfacing comes, so that time refer this word file. One word file I will attach, one that Excel file I will attach, that it shows how the keys is going to be identified. And this simulation or this video also I will share. So this is how the keypad interfacing of 8051 is over. In the next session, I will stop sharing here. In the next session, we will see the ADC. So and next to that, stepper motor. So I am expecting from you that a little basic you should know of this ADC and DAC. Then only we can
arrange or we can understand betterly how this particular simulation or the code is written. कारण जर कसं वर्क होतं हेच जर माहित नसेल तर कोड काय लिहिलाय आणि ते काय काहीच नाही समजणार. सो all are informed to just go through that the ADC and stepper motor also. So now as this is the over from my side, so now in the chat box you can put the attendance and you can leave for today's session.